नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज पठानकोट। पठानकोट शहर जो 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है, पठानकोट शहर के आसपास के बांध, पहाड़, नदियां इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। परंतु शहर के बीचों बीच चल रही अवैध कंस्ट्रक्शन खूबसूरती के चांद पर दाग का काम कर रही है। जी हां, शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है और जिलाधीश पठानकोट कम निगम कमिश्नर हरबीर सिंह ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और खुद इन जगह पर पहुंचकर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को रुकवा दिया और नोटिस भी लगवा दिया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि शहर के किन किन हिस्सों में अवैध निर्माण कार्य चल रहा था और किन हिस्सों पर जो है वो जिलाधीश कम निगम कमिश्नर द्वारा जो है वो नोटिस लगवाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं पठानकोट का ये हिस्सा जो है ये डलहौजी रोड का हिस्सा है, जो कि सुख सदन अस्पताल के बिल्कुल सामने जो है वो अवैध निर्माण कार्य चल रहा था और इस हिस्से को अगर देखें तो यहां पर जो है वो नोटिस लगवाया गया है। तो चलिए अब आपको दूसरे हिस्से पे लिए चलते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा ये भी डलहौजी रोड का है, जहां पर जो है वो जिलाधीश कम निगम कमिश्नर हरबीर सिंह द्वारा जो है अपनी टीम के साथ यहां पर दौरा किया गया और यहां पर भी जो है चल रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। गौरतलब है कि प्रशासन भी एक्शन में तब आता है जब निर्माण कार्य आधे से ज्यादा हो चुका होता है, नींव भरी जाती हैं, दीवारें खड़ी हो चुकी होती हैं, यहां तक कि चल रहे निर्माण कार्य के लेंटर भी पड़ चुके होते हैं और इस निर्माण कार्य को चलते लगभग 2 से 2.5 महीने बीत चुके होते हैं। परंतु तब प्रशासन एक्शन में क्यों नहीं आता? जब यह कार्य अभी शुरू होने होते हैं तब भगवान जाने की किसकी शय पर यह कार्य शुरू हो जाते हैं। परंतु एनओसी या और कोई कागजात ना होने की सूरत में बाद में रुकवा भी दिए जाते हैं। पर एक बात तो तय है कि जिलाधीश व निगम कमिश्नर हरबीर सिंह के ये एक्शन से जो है अवैध निर्माण कार्य जो हैं उन पर नकेल कसी जाएगी और उनका ये कार्य जो है वो काबिले तारीफ है। कमिश्नर कॉरपोरेशन के अंदर जिन्हें भी साडा एरिया पैंदा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और रेगूलेट होनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। और जे कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग बनती है उसका प्रॉपर नक्शा पास होना चाहिए है, उसकी जिहड़ियां बनदियां फीस हैगियां वो सरकारी खाते जमा होना चाहिए। जो कोई नहीं करता तो वो इलीगल बिल्डिंग बनाता है और गवर्नमेंट की जिहड़ी सारा मालिया है उसको नुकसान करता है। इसी सिलसिले अज मैं असल समेत अपने स्टाफ को लैके इहदा पैदल सारा निरीक्षण किया है। कुछ बिल्डिंग साडी निगाह च आईयां हैं, एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग ऐसा भी हैं जिन्होंने पहला नोटिस करते हैं कि वो इलीगल हैगी हैं तो तुम अपने नक्शे पास कराओ, उन्होंने ना करने की बजाय होर बना लिया है। वो बिल्डिंग 2 बिल्डिंग तो उन्हीं सील कर दी गई हैं और जो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो उन्होंने जो अपनी बनती कार्रवाई है डेमोलिशन में जो सब कुछ किया जाएगा। और मेरी सारे नगर निवासियों को पठानकोट के शहरियों को अपील है कि कोई भी अपनी किसी बिल्डिंग बनाने हो उसका जो नक्शा हैगा जो दसते हैं काइंडली जी भी अथॉरिटी है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या साड़ी जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसको जरूर पास करवाओ। नक्शा पास होगा तो करोगे, ठीक है, सारा नक्शा पास होगा तो बिल्डिंग बनाओगे। नक्शा पास अरे मैं अप्लाई करता तो मैं 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी करता, वो भी इलीगल, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਚੜਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਚੜਨਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਭ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। जो कि ये कह रहे हैं कि जी सानू पता नहीं है या तो जानबूझ के गुमराह कर रहा है, जो सच्चाई कोई नहीं है। जी दर्शकों, अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर के जिलाधीश द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो सख्ती से कार्रवाई की गई है, उसी बात को लेकर के इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं नगर निगम के कार्यालय, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहर पठानकोट के मेयर पन्नालाल भाटिया। इनसे करेंगे बात और जानेंगे कि अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए ये जो कदम उठाए गए हैं जिलाधीश जी द्वारा, उनके बारे में इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका फास्ट। धन्यवाद जी तुहाडा सतिंदर जी। मैं फास्ट वे का बहुत धन्यवाद करदा भी उन्होंने इन्हां खबरों को बड़ी अच्छी तरीके नाल उठा रहे हैं जिहड़ियां शहर दे विच नजायज़ तौर पर
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਵੈਧ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਗ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2 ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਵੈਧ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ। NOC ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੜਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1000 ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭੇੜ ਚਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦਲਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ 5-7-10 ਦਿਨ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਚੱਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਅਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।